Hello students, this is Professor Sumonshi and welcome to our channel Adosur Polytechnic. So students, in today's video, we are going to see what is meant by data types. So let's start the session. So students, whenever we declare one variable, we want to store any particular value. For that purpose, we will require some variable. And in order to declare variable, we normally use the syntax data type, then we use variable name is equal to value. For example, integer x is equal to 5. That means in order to store this value 5, we will require some variable x. ही 5 व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज पडते? एका व्हेरिएबलची गरज पडते ज्याचं नाव काय? x. पण त्याआधी वी आर गोइंग टू राइट द डेटा टाइप. मग डेटा टाइप म्हणजे काय? तर आपल्याला हा x नावाचा व्हेरिएबल कोणत्या टाइपचा आहे, म्हणजेच काय x नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये कोणत्या टाइपची व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो हे दाखवण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज पडते? डेटा टाइपची. सो हियर आय हॅव यूज्ड द डेटा टाइप इंटीजर. That means that inside variable x we can store the value which is of type integer. म्हणजेच x नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आपण कोणत्या टाइपची व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो? इंटीजर टाइपची. म्हणजेच काय, कोणताही नंबर असेल 5, 73, 98 असे होल नंबर्स आपण काय करू शकतो? या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करू शकतो. सो डेटा टाइप आपल्याला काय दाखवतो? आपल्याला की पर्टिक्युलर व्हेरिएबल साठी किती मेमरी लोकेशन लागणार आहे. इंटीजर साठी 2 बाइट लागेल, कॅरेक्टर साठी 1 बाइट लागेल. सो हाऊ मेनी मेमरी लोकेशन और हाऊ मच मेमरी लोकेशन इज रिक्वायर्ड टू पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इज गिवन बाय द डेटा टाइप. At the same time, what type of data will be stored inside particular variable will be given by the data type. So that means data type, here I will write the definition. Data type decide the type of data and the memory locations required to store that data. So here I have written the definition. So data type decide. What data type decides? It decides the type of data, which type of data is to be stored, and at the same time how much memory location is required. How much memory location is required for storing that data. That is given by data types. Now in C++, data types are basically divided into 3 parts. So here I will write C++ data types. So these data types in C++ are basically divided into 3 parts. The first is basic data types. Basic data types, or we can say basic data types as inbuilt data types. We can say it as inbuilt data types. Then the second data types are user defined data types. User defined data types. And the third type is derived data types. Derived data types. So here we have seen that C++ data types are divided actually or mainly in 3 sections or 3 classes. The first is basic data types. We can call the basic data types as inbuilt data types. The second is user defined data type, and third is derived data types. Now we will see what is meant by basic data types. The data types which are provided by C language, which are basic data type, which are inbuilt data type, which are not composed of any other data type. म्हणजेच काय, ज्याला स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल अस्तित्व आहे. जे इंडिव्हिज्युअल डेटा टाइप्स आहेत त्याला आपण म्हणतो इनबिल्ट डेटा टाइप्स. म्हणजे जे डेटा टाइप्स दुसऱ्या कोणत्या डेटा टाइप्स पासून बनलेले नाहीत. Now again, in basic data type there are 4 examples. The first example is character, or the first basic data type is nothing but character data type.
The second is integer data type. The third is float data type, and the fourth one is nothing but double. So first is character, second is integer data type, third is float data type, and fourth is nothing but double. Means if I want to store some character, कोणती मला जर कॅरेक्टर व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल तर मी काय यूज करणार, कॅरेक्टर डेटा टाइप स्टोअर करणार. सपोज मला अक्षय, अमोल असं नाव स्टोअर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी मी डेटा टाइप कोणता यूज करणार, कॅरेक्टर. का, कारण की त्या नावामध्ये काय असणार आहे, कॅरेक्टर्स. सपोज मला इंटिजर व्हॅल्यू म्हणजे काय, मला होल नंबर जर स्टोअर करायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल मला 98 एखादा रोल नंबर असेल, 73 असेल, एखाद्याचा आयडी असेल 25, तर अशा व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी मी काय वापरतो, इंटिजर, है ना. सो कॅरेक्टर मध्ये मी काय लिहू शकतो, अक्षय. देन इंटिजर, सपोज मला रोल नंबर एखाद्याचा असेल 98, त्यासाठी डेटा टाइप कोणता वापरणार, इंटिजर डेटा टाइप वापरेल. सपोज आय वॉन्ट टू स्टोअर सम रिअल नंबर्स, म्हणजे काय, फ्लोटिंग पॉइंट व्हॅल्यू. म्हणजे सपोज मला एरिया ऑफ सर्कल असेल आणि एरिया ऑफ सर्कल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मी ए नावाचं व्हेरिएबल घेतलं आणि एरिया जर डेसिमल पॉइंट मध्ये आन्सर येत असेल, फॉर एक्झाम्पल 97.37. सो ज्या वेळेला डेसिमल पॉइंट मध्ये आन्सर असेल त्यावेळेला आपण डेटा टाइप कोणता वापरणार, फ्लोट किंवा डबल. सो दीज आर नथिंग बट द 4 बेसिक डेटा टाइप्स. मग आता आपण पाहू की ह्या प्रत्येक बेसिक डेटा टाइपला किती मेमरी अलोकेट केली जाते, है ना. ज्या वेळेला बेसिक डेटा टाइप एखादा व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो, बेसिक डेटा टाइपचा यूज करून प्रत्येक व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली जाते किंवा किती मेमरी अलोकेट केली जाते. सो फॉर कॅरेक्टर 1 बाइट विल बी रिक्वायर्ड. In order to store integer data type, we will require 2 bytes memory location. किती बाइट मेमरी लोकेशन लागणार आहे, 2 बाइट. For float, we will require 4 bytes, and for double, we will require 8 bytes. So आपल्याला ज्या वेळेला कॅरेक्टर, इंटिजर, फ्लोट आणि डबल अशा नावाने व्हेरिएबल्स या डेटा टाइपने व्हेरिएबल आपल्याला क्रिएट करायचे असतील, सो व्हेरिएबलला आपण मेमरी लोकेशन कशी अलोकेट करणार, कॅरेक्टर असेल तर किती मेमरी लोकेट होईल, 1 बाइट, इंटिजर साठी 2 बाइट्स, फ्लोट साठी 4 बाइट्स आणि डबल साठी किती मेमरी अलोकेट होणार आहे टोटल, देयर विल बी 8 बाइट्स. नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इन बेसिक डेटा टाइप, अनदर एक्झाम्पल इज void. सो void हा डेटा टाइप सुद्धा आपण यूज करतो, पण व्हेरिएबल डिक्लेअर करण्यासाठी आपण void हा डेटा टाइप यूज करू शकत नाही. void चा अर्थ होतो नल. सो ज्या वेळेला एखादं फंक्शन काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न करणार असेल, इफ सम फंक्शन वॉन्ट्स टू रिटर्न एनी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, ॲट दॅट टाइम वी यूज दिस void डेटा टाइप. सो void हा डेटा टाइप म्हणून यूज होण्याच्या ऐवजी void हा रिटर्न टाइप म्हणून यूज केला जातो. तो डेटा टाइप म्हणून यूज केला जात नाही. डेटा टाइप म्हणजे कोणते कोणते, कॅरेक्टर, इंटिजर, फ्लोट आणि डबल. सो दीज 4 आर नथिंग बट द बेसिक डेटा टाइप्स. नाउ देयर आर सम युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. म्हणजे ज्या वेळेला C++ चा प्रोग्राम लिहिला जातो त्यावेळेला काही डेटा टाइप्स आहेत जे युजर डिफाइन करतं, अशा डेटा टाइपला काय म्हटलं जातं, युजर डिफाइंड डेटा टाइप. नाउ देयर आर 4 युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स and those are structure, union, class and enum. So structure, union, class and enum, these are nothing but the 4 user defined data types. म्हणजे काय, असे डेटा टाइप्स जे युजर स्वतः डिफाइन करतं, त्यालाच काय म्हटलं जातं, युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. मग कोणते कोणते, स्ट्रक्चर, युनियन, क्लास आणि इनम. सो फर्स्ट वी हॅव सीन बेसिक डेटा टाइप्स, then second we have seen user defined data types, and third is nothing but the derived data types. So what is mean by derived data types? त्याच्या नावातच आहे, derived म्हणजे काय, असे डेटा टाइप्स जे डिराइव्ह केलेले आहेत. मग कशापासून डिराइव्ह केले असणार आहेत, बेसिक डेटा टाइप्स पासून. सो द डेटा टाइप्स which are derived from the basic data types or built-in data types are called as derived data types. असे डेटा टाइप्स जे कशापासून बनलेले असतात, या बिल्ट इन किंवा बेसिक डेटा टाइप पासून, त्याला काय म्हटलं जातं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स. सो नाउ द एक्झाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप आर array, then second is function, next is pointer, and next is reference.
सो दीज 4 आर नथिंग बट द डिराइव्ड डेटा टाइप्स. म्हणजेच काय, असे डेटा ॲरे, फंक्शन, पॉइंटर आणि रेफरन्स हे डेटा टाइप्स आहे. कोणते डेटा टाइप्स आहेत? डिराइव्ड डेटा टाइप्स आहेत. म्हणजेच काय, हे डेटा टाइप्स डिराइव्ह केले गेलेत. कशापासून डिराइव्ह केले गेलेत? तर बिल्ट इन डेटा टाइप्स पासून. म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे? डिराइव्ड. So in this way we have seen which are the different data types that are used in C++. Thank you students. Thanks for watching.